सेमहि वहितं जदायुः सतमिन्नु सारदो अन्ते देवाजतरा नश्चकरा जरन्दारिक्षमदिरमाता स पिता स पुत्रः विसवे देवा अदितेः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो पुनर्जन्मादाय तदंगतवेन कलसारार्धनं दीपपूजनं सूर्यनारायण देव पूजनं गणपति पूजनं आवाहित स्थापित देवतानां पूजनं च महं करिष्ये संकल्पः हस्ते गन्धाक्षतभुजं गृहीत्वा कलशं प्रार्थयेतः कलशकृतः वरुण भगवान् चरणों नमस्कार करजो ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जयमानो हविर्वेः अहेडमान वरुणे हवोजिरोषघोषमान आयुः प्रमोके पूर्वस्वः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आह्वयामि स्थापयामि हस्ते अक्षदानं गृहीत्वा प्रतिष्ठापनं ओम मनो ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमन्तनुत्वरिष्ठन् जग्नद्घोषमिमन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा ओम भूर्भुवस्वः अस्मिन् कलशे सुप्रतिष्ठितान् वरदान् भवेदः पूजयेदः कलशे चार्दिशानिन्द्र चार्तिलक्कर्याब्जो ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः पूजयामि ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि अपां वरुणाय नमो नमः मध्ये गन्धं समर्पयामि अपां वरुणाय नमो नमः अक्षदानं समर्पयामि अपां वरुणाय नमो नमः रुद्रकालभवानि पुष्पाणि गन्धावयामि ओम भूर्भुवस्वः पांवदेवं वरुणाय नमो नमः सौभाग्यद्रव्याणि पुष्पाणि समर्पयामि कलशम् अभिमन्त्रयेतः ओम ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खङ्गिनः एकाकोदहद्रयोजनेव धन्वानि तन्मसे ओम ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करे स्पृष्ट्वा नितिरवे एकसतियेन मे देवा तीर्थं देहि दिवाकरं पूर्वस्वः वरुणाय नमो नमः प्रार्थयेत बिहाजुनि वरुण भगवान की प्रार्थना करजो ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुसवेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिरानं गृहीत्वा आसनं भगवान ने आसन अर्पण करते हुए भावना करजो ओम पूरुक एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यं उतानरत्वस्येषानो जगन्नेनातिरौहति ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः आसनार्थे अक्षतानं समर्पयामि पाद्यं पाद्यजलं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं परिगज्जलनि चमची परिराख्यो ओम त्रिपादूर्ध्व उदेत पूरुगाः पादोस्येह भवत पुनः ततो एकाम्यग्रामशासनानशने अभि ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः हस्तयो अर्घ्यजलं समर्पयामि आचमनीयं परिगज्जलनि चमची परिराख्यो ओम महातातो विराडयायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भौमिमथो पुरः ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः मुखे आचमनीय जलं समर्पयामि स्नानं परिगज्जलनि चमची परिराख्यो ओम तस्माद्यग्रात् सर्वभूतः संभृतं प्रेकदाज्यं वसोस्तांश्चक्रे भाजव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः स्नान्यजलं समर्पयामि स्नानं स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः स्थापित देवेभ्यो नमो नमः पयस्नानं समर्पयामि स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकान्ते सुजलाचमनीयं समर्पयामि पंचामृते चमची परिराख्यो दधि स्नानं ओम
ओम दादिक्रावणो आकारिखन्निष्णु रस्वस्यवाजिनः सुरभिनो मुखार्दना आयो भोगितारिकता भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकान्तर्दाचमनीयं समर्पयामि घृतस्नानं ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसं वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रतिश आदिशो विद्यस उद्दिशो दिभ्यः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो समर्पयामि बे हाथ जोड़ी बता नमस्कार करजो प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्कारोमि उत्तरे निर्माल्य विष्णुदेदः व्याकिनगरी मस्तकलगरी वचन हस्तो रक्षालयेदः माताये तमेव सर्वकालितं ब्रह्मातीतं साक्षादात्मादि नित्यम् एतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रुतारम् अवदातारम् अदातारम् अवानुचानम् शिष्यम् अवस्थादातौ पुरस्तादौ उत्तरादातौ दक्षिणादातौ चोर्ध्वादातौ उत्तरादातौ सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगन्त्वयि तिष्ठति सर्वं आदं विष्णु तं रुद्रादं इन्द्रादं अग्नि तं वायु तं सूर्यतं चन्द्रमादं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं मागणादिं गुरुमुच्चार्य वर्णादितरन्तरम् अनुस्वारा परतरः जन्मकारेण वृद्धानि तत्त्वं सुकारपूर्वकार मध्यमरूपम् अनुस्वार चन्द्र विद्रुत्ररूपं नादसन्धानं संहितानं देशेषा गणेश विद्यावकृतेः नेतृताय हिन्द्रागणपति देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं सर्वं भासं धारिणां मदं च वदमस्तु विभ्राणं सकत्वजं रक्तं सम्पोदनं सर्वकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धारणितां रक्तपुष्पेषु पूजितां भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं चतुर्थ्यादुर्गं प्रसादपरम् एवं ध्यायन्योच्यते योगी योगिनां नमो व्रातवतये नमो गणपतये नमो ब्रह्मपतये नमस्ते अस्तु नमोदराय एकदन्ताय विघ्नाशिने शिवदाय श्रीवरदमूर्तये नमः ओम गणपतये नमो मिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं मूढमस्य पाकुसुरे सवाहा श्री लक्ष्मी समज्ञं बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनुर्व्यातं शरण्यघाणामुम्मयिकाण सर्वलोकं मयिकाण ओम विश्वानि देव सवितुरितानि वरासुवा जगदरन्दन्न आसुवा शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु मृता विकोस्तुः महेन्द्रतनया चर्मणवते वेदिका क्षिप्रावेत्रवते महासुरनदे ख्याता जया गण्डके पूर्णजले समुद्रभैरा स्नानं सदा मङ्गलम् ॐ महागङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः गुरुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः महाविष्णुगण्डाढ्योऽसो मनोहर विलेपनं सुराश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यता ॐ भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतानं महा अक्षताश्च सुराश्रेष्ठा कुङ्कुमक्ता सुशोभना मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः अक्षतानं समर्पयामि पुष्पं महा ॐ माल्यादिने सुगन्धेने मालती ॐ भूर्भुवस्वः स्थापित देवेभ्यो नमो नमः पुष्पं पुष्पमालिकायां समर्पयामि सौभाग्यं महाेण पूज्यतां परमेश्वरः आयुषो वृद्धे गुलालं प्रीतिवर्धना सिन्दूरेण समायुक्तां हरिद्रां तवार्चना भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः लक्ष्मीनारायण देवेभ्यो नमो नमः सौभाग्यद्रव्य ॐ अपानाय ॐ व्यानाय दानाय सर्वांगुलिभि समानाय स्वाहा एक जल्दी जल्दी भगवान ने बदल नीचे ना पात्र में बदलाव जो ओम उत्तरा ओम मध्य पानीय जलामयामि हरिकर जमणवानी भावना करजो ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा सर्वांगुलिभि समानाय स्वाहा चारों का जल्दी जल्दी भगवान ने बदल नीचे वाता
पक्षिणां च पदे पदे पुष्पे देवाभिवन्दनं मह पुष्पे देवाभिवन्दनं मह देवार्चनं 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 मह स्थापित देवना आरती आपी दो आरती आपी दीजिए आरती में आरती ले लो आत्मन रक्षणार्थे आत्मा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में
પ્રવેશ કરીએ એ પહેલા આપ સૌ શ્રોતાઓના હૃદયમાં બેઠેલા ઠાકોરજીને અમારા વંદન. ભગવાન બાલકૃષ્ણના એક સુંદર મજાના લીલા ચરિત્રનું દર્શન એમને આપણે શ્રવણ કરાવીએ છીએ. જ્યારે કથામાં હું તમે બેઠા હોય ત્યારે આપણે નથી હોતા. આપણી અંદરમાં બેઠેલો કૃષ્ણ પોતાની કથા એને જ્યારે સાંભળવાની, એ શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે મને ને તમને અંદરમાં બેઠેલો કૃષ્ણ સત્સંગમાં લઈ જાય છે. કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહીએ તો આપણી અંદરમાં બેઠેલો કૃષ્ણ આપણને હળી કરે, આપણે ઉકસાવે કે મારે મારી કથા સાંભળવી છે, આપણે લઈ જાય છે. આપણામાં એવું કોઈ સામર્થ્ય નથી કે આપણે આ કથા શ્રવણ કરી શકીએ. એ તો એની કૃપા તો જ આ શક્ય બને છે. તો ભાગવત જીવને વૈષ્ણવ બનાવે છે. અને વૈષ્ણવો માટે એમ કહેવાય છે કે ભાગવત એનું ધન છે. व्यास जी ने लिखा भागवत में, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम. यद वैष्णवा नाम धनम. वैष्णवोનું ધન કયું? શ્રીમદ્ ભાગવતમ પુરાણમમલમ યદ વૈષ્ણવાનાં ધનમ. યસ્મિन् પારમહંસ્યમેકમમલમ જ્ઞાનમ પરમ ગીયતે તત્ર જ્ઞાન વિરાગ ભક્ત સહિતમ નૈષ્કર્મ્યમાનિષ્કૃતમ તચ્છૃણવन् વિપઠन् વિચારણપરો ભક્ત્યા વિમુચ્યેન્નરઃ. ભક્તો વગર ભગવાન રહી નથી શકતા અને ભગવાન વગર ભક્ત નથી રહી શકતા. એવા ભક્તો માટે ભગવાન એમની કથા પરમ संपत्ति है. गोपियों ने कहा कृष्ण को, अरे ओ कन्हैया अब ब्रज में कभी आना मत. गोपियों ने कह दिया अब तू कभी आना मत, तुझसे तो तेरी कथा ही अच्छी है, वो तो हमें कहीं छोड़कर जाती नहीं और जब हम बुलाए तब आती है. तुझसे तेरी कथा अच्छी. तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम. तू हमें जीने नहीं देता और तेरी कथा हमें मरने नहीं देती. अब हम करें तो क्या करें? गोपियों ने कह दिया
તારી કથા મરવા નથી દેતી, તું છે કે અમને જીવવા નથી દેતો. ये गोपी भाव है. અને જ્યારે હૃદયમાં ગોપી ભાવ આવે ને ત્યારે આપણી પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો આપણી શરીરની ગોપી રૂપ બને છે. આંખથી ભગવાન માટે અશ્રુ પડે, કથા કાન સાંભળે, હૃદય પુલકિત થાય, નૃત્ય કરે આપણા પગ. કેવું નથી પડતું, સહજ બની જાય છે. એક એક ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણમય બને છે. અને રામાયણમાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે જેના કાન કથા સાંભળે નહીં એના કાન કાન નથી, પણ સર્પને રહેવા માટેના દર જેવા છે. એમાં સર્પના દર જેવા કાન છે. જેની આંખથી કૃષ્ણ અશ્રુપાત ન થાય, જે ભગવાન માટે ન રડે, એ આંખ નથી પણ એ નોળિયા જેવી છે. જેની જીભથી હરિનામ સ્મરણ થતું નથી, એની જીભ દાદુર સમાન છે, ડેડકા જેવી છે. તો ये कथा का फल है. ગઈકાલે કથા સાંભળી, પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર લીલા ભાગવતજીનો. પરીક્ષિત શ્રાપ લાગે છે, અજાણતા પાપ થયું, જાણી જોઈને નહીં, પણ સજા કેવી? તક્ષકે સપ્તમે હની, 7મા દિવસે તક્ષક આવશે ને દંશ દેશે. મૃત્યુના સમાચાર સાંભળે છે આ રાષ્ટ્રનો સમ્રાટ, પાંડવ વંશ. વિધવા ઉત્તરાનો દીકરો જેના સમાચાર સાંભળે પણ ડરતો નથી, राजी થાય છે. कम से कम इतना तो पता चला कि 7 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा. बहुत है. छूटी ममता, छूटी माया આવે છે ગંગાજીના કિનારે. અને ત્યાં કોણ મળે છે? એક અવધૂત, 16 વર્ષની ઉંમર છે, વાકડિયા વાળ છે, કટી મેખલા જેને ધારણ કરી છે, વસ્ત્રની વાસના પણ જેને અટકાવી ન શકે, માતા પિતાને જન્મથી છોડીને વિચરણ કરે છે. અને જેમ આકાશના વાદળોમાં સૂર્ય ઘેરાઈ જાય અને પછી જેમ વાદળો દૂર થઈને સૂર્ય પ્રકાશ આપે, એમ હજારો ઋષિઓના વૃંદમાંથી અવધૂત એની મસ્તીમાં આવે છે. એમને આવતા જોઈ ઋષિઓને આનંદ થયો. આ તો વ્યાસનંદન સુખદેવજી છે. અચાનક આવે છે. અચાનક આવે અતિથિ, અચાનક આવે સદગુરુ, અચાનક આવે ભગવાન. આ બધા અચાનક આવે છે, ખબર નથી હોતી. અચાનક આવે છે. અને ભાગવત નું ઋષિ લખે છે, તત્રાદ્ભવદ ભગવાન વ્યાસપુત્રો યદૃચ્છયાગા મઠમાનો નપેક્ષા અલક્ષલિંગો નિજે લાભ તુષ્ટો વૃતશ્ચ બાલૈ રવધૂત વેશ તમ દ્વષ્ટવર્ષમ સકુમાર
पादम करोरुबाह्यं सकलोपगात्रं दिगंबरं वक्त्रविकीर्णयेशं प्रलम्ब बाहुं स्वमरोतभ्यम् अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो. કેવું સ્વરૂપ હશે કે જ્યારે સુખદેવજી આવ્યા છે, જ્યાં પરાશર, વ્યાસ, ગૌતમ, મેઘાતીથ, દેવલ, પરશુરામ, ઇન્દ્ર વગેરે ઋષિઓ બેઠા છે અને એમાં અલક્ષલિંગો નિજલાભતુષ્ટો. અલક્ષલિંગો વસ્ત્રમાં કેવલ કટી મેખલા અચાનક આવે છે. કેટલા વર્ષના છે? દ્વયષ્ટવર્ષમ સુકુમાર પાદ. દ્વયષ્ટવર્ષમ. સિદ્ધુ ભાગવતના ઋષિ એમ નથી લખ્યું કે 16 વર્ષની ઉંમરના સુખદેવજી આવે છે, પણ 2-8 વર્ષના આવે છે. 2-8. ધ્યાન દેના, ભાગવત સમાધિ ભાષાનો ગ્રંથ છે. દ્વયષ્ટવર્ષમ નહીતર કહી શકતા હતા 16 વર્ષના. 2-8 એટલે 8 વર્ષનો બાળક હોય, એને વિકાર ન હોય, વિકારોથી પર હોય, વિષયોથી પર હોય, અને એ જ્યારે 16 વર્ષની ઉંમરને પહોંચે છે સુખદેવજી, તો જે અવસ્થા 8 વર્ષની હતી એ 16 વર્ષની ઉંમરે પણ નિર્વિકાર. માટે દ્વયષ્ટવર્ષમ. પછી કોઈ પૂછ્યું, અચાનક તો સદગુરુ આવે, અચાનક તો ભગવાન આવે, તો શું સુખદેવજી ભગવાન હતા? કહ્યું હા, ભગવાન હતા. કોણ હતું? કહે તત્રાદ્ભવત ભગવાન વ્યાસપુત્રો. વ્યાસજીનો પુત્ર છે, ભગવાન છે. સદગુરુ ભગવાન જ હોઈ શકે, તો જ આવે છે. આવ્યા, વ્યાસજીએ તો સન્માનિત કર્યા. પરાશર ઋષિએ પોતાની જટા ખોલી અને પાથરી દીધી. પરાશર બોલ્યા, અરે પૌત્ર, તારા ચરણ મારી જટા ઉપર રાખ, કારણ તારા કોમળ કોમળ ચરણોમાં કાંટા કંકટ ન વાગે. તારા ચરણને મારી જટા ઉપર પધરાવ. અને પછી એને દર્ભનું આસન આપ્યું છે, બેઠા છે. જ્યાં સામે બેઠા સુખદેવજી, સદ શિષ્ય સામે આવી ગયો. ગંગાજીના જલથી સદગુરુના ચરણ ધોયા. આંખમાં અશ્રુ છે. સામે સદગુરુ બેઠો છે. ઋષિઓની એ સમાજ એની સામે સન્મુખ આવ્યો. સૌ બેઠા. હૃદયના પવિત્ર ભાવથી પરીક્ષિત રાજાએ એનું સન્માન કર્યું, સ્વાગત કર્યું. અને ત્યારે પરીક્ષિત રાજા સદગુરુને કહે છે, પરીક્ષિત રાજા કેવા લાગ્યા? ઓ યોગી શ્રેષ્ઠ, સાનિધ્યાન્તે મહાયોગીમ પાતકાનિ મહાન્ત્યપી સદ્યો નશ્યન્તિ વૈ પુંસામ વિષ્ણુરીવ સુરેતરા. અતઃ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિ યોગિનાં પરમં ગુરો
પુરુષસ્ય હયત કાર્યમ મ્રિયમાણસ્ય સર્વથા યત શ્રોતવ્યમથો જપ્યમ યદ કર્તવ્યમ નૃભે પ્રભો સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા બ્રૂહિ યદ્વા વિપર્યયા. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજા કહે છે, એ યોગીઓના યોગી. સુખદેવજી કોઈ સામાન્ય નહીં, યોગીઓના પણ મહાયોગી છે. યોગીનામ પરમમ ગુરુ. અને કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ સંબોધન નથી આપતો. હસ્તિનાપુરનો સમ્રાટ જેને મહાયોગી કહીને બોલાવે, બાળક કેવો અવધૂત હશે, કેવો અદ્ભુત હશે. અને ત્યારે વિનયપૂર્વક વિવેકપૂર્વક પ્રશ્ન કરે છે. અતઃ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિ, હું પૂછવા માંગુ છું યોગીનામ પરમમ ગુરો. તમે તો યોગીઓના યોગી છો, તો સાંભળો. યત કર્તવ્યમ ભજનીયમ વા. મહાયોગી જે જીવનો અંતકાળ નિકટ હોય, જેનું મોત સામે હોય, એને શું કરવું? કેના નામનું ભજન કરવું? પેલો પ્રશ્ન. કેનું ચિંતન કરવું? કેનું સ્મરણ કરવું? અને કેને આશ્રિત રહેવું? આ તમે કહો ના. કેનું ભજન, કેનું ચિંતન, કેનો આશ્રય? આટલું જ પૂછ્યું. કૃપયા અતિથિ રૂપેણ. તમે તો અતિથિ રૂપ છો, પરીક્ષિત કહે. અવધૂત બનીને બસ આમ નામ વિચરણ કરો છો. ખબર નહીં ક્યારે કોને કયા સ્વરૂપે તમે મળી જાઓ છો. આ તો મારા ભાગ્ય, આજે તમે અહીં આવી ગયા. તો હે મહાયોગી, જીવ માત્રનું અંતકાળ નિકટ હોય એને શું કરવું? પરીક્ષિતે એમ ન કહ્યું કે મારો અંતકાળ નિકટ છે, હું મોતના મુખમાં જવાનો છું, તો મારા માટે શ્રેયસ્કર, મારા માટે સારું એવું કોઈ માર્ગ મને કહો. નહીં, પોતાના માટે નહીં, પણ જીવ માત્ર, પ્રાણી માત્ર માટે આ પ્રશ્ન છે. આનો અર્થ મહાપુરુષો ક્યારે પ્રશ્ન કરે તો એમાં પણ લોકોનું મંગલ છુપાયેલું હોય છે. સર્વ લોક હિતાર્થ માટે પૂછાયેલો આ પ્રશ્ન છે. અને ત્યારે કોનું ભજન કરવું, કેનું ચિંતન કરવું, કેના શરણમાં રહેવું, કેનો આશ્રય કરવો, આવા જ્યારે પ્રશ્નો કર્યા, જેવા પ્રશ્ન પરીક્ષિતે કર્યા કે તરત જ સુખદેવજી બોલવાની શરૂઆત કરે છે. જરા પણ વિલંબ નથી કરતા. જાણે છે સમય ઓછો છે, એટલે જેવો સદ શિષ્ય પ્રગટ થયો એટલે સદગુરુએ વાણી પ્રગટ કરી દીધી. શિષ્ય મળે એટલે સદગુરુ પછી રાહ નથી જોતા, સાચો એવો શિષ્ય મળે. અને અહીંયા સદગુરુ સુખદેવજી બોલે છે. ભાગવતજીના બીજા સ્કંધથી સદગુરુ સુખદેવે બોલવાની શરૂઆત કરી. ભગવદ ગીતામાં પેલા અધ્યાયમાં અર્જુને ઘણા પ્રશ્નો કર્યા, પછી ભગવાને બોલવાની શરૂઆત બીજા અધ્યાયથી કરી છે. ભાગવત અને ભગવદ ગીતા. તો અહીં સુખદેવજી બોલે છે. પ્રથમ સ્કંદને વિરામ આપે છે, દ્વિતીય સ્કંદમાં પ્રવેશ કરાવે. ત્યારે ઇતિ શ્રીમદ્ભાગવત સાર ગ્રંથે પ્રથમ સ્કંધે શુકાગમન નામૈકોનંસ વિદ્યાય શ્રી રાધા કૃષ્ણ ચરણ કમલાભ્યામ વયમ સમર્પયિતઃ. બીજા સ્કંદ ભાગવતીજીનું બીજું પુષ્પ. બીજો સ્કંદ એટલે સાધન લીલા છે. પેલો સ્કંદ અધિકાર, બીજું સાધન. અધિકાર મળે તો સાધન મળે. પેલા તો પાત્ર બનવું પડે, પછી કૃપા થાય. એટલે
સાધન લીલા આવે છે. પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યા ને, રાજી થઈ ગયા. પૂછ્યું, ઓ નૃપ, હે પરીક્ષિત, સાંભળ. સુખદેવજી બોલ્યા છે. શ્રી સુકયુવાચ. સુખદેવજી બોલે છે, જન્મથી લઈને અત્યાર સુધી વાણી ક્યારેય પ્રગટ નથી કરી. માતા પિતાએ બોલાવ્યા એની સામે પણ નહીં. આજે બોલે છે. અને મહાપુરુષ ક્યારેય બોલે નહીં, અને જ્યારે બોલવાની શરૂઆત કરે એટલે જીવનું કલ્યાણ કર્યા વગર રહેતો નથી. એટલા માટે વાણી એની મધુરતા છે. વાણીનો સંયમ બહુ રાખવો, બને એટલું મૌન રહેવું. જરૂર પડે ત્યારે સત્ય બોલો, મીઠું બોલો, મધુર બોલો, નહીતર મૌન રહેવું. મૌનમાં બહુ તાકાત છે. રાજકોટમાં રણછોડદાસ ગુરુ કાષ્ટ મૌનમાં વયા જતા 12 મહિના સુધી. મૌન વ્રત, કાષ્ટ મૌન કે બોલે નહીં. આ વાણીનો સંયમ છે. બને એટલું મૌન રહેવું. પછી એક ભાઈ આવી રીતે કથા સાંભળતા હતા ને પછી અમે ઉતારે બેઠા હતા ને સાંજે આવ્યા અમારી પાસે. અમે મૌન રહીએ છીએ, અમને બહુ ગમે મૌન રહેવું. મેં બહુ સારું, મૌન રહેવું એ તો ઉત્તમ. એટલે મેં કઈ રીતના મૌન રહ્યો છો? એ કે રાતના 12 થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી. હું એ ભાઈને પગે લાગ્યો કે વાહ, તમારા મૌનને ધન્યવાદ છે. અને એ સમયમાં મૌન ન રહ્યો તો જાવ ક્યાં? ક્યાં જાવ? રાત્રે 12 થી સવારે 6. બને એટલો વાણીનો સંયમ. અને કોઈ બહુ સરસ કહ્યું, those who do not have money on their pocket must have honey on their tongue. ખિસ્સામાં પોકેટમાં પોકેટ મની ન હોય તો ચાલશે, જીભમાં મધ રાખો. બહુ સરસ. આ સૂત્ર એવું છે કે જો આ બરોબર વણાઈ જાય તો ક્યાંય દુખી ન થાવ. Those who do not have money on their pocket must have honey on their tongue. જીભમાં મધ રાખો તો ક્યાંય મીઠું બોલો, સારું બોલો, બધાને ગમશો વાણીમાં. એટલે બહુ એક એક સૂત્ર મહાપુરુષોના જીવનને કંઈક આપે છે. વાણી કા સ્વર સુધાર લો, બસ હો ગયા ભજન. ભજનમાં બહુ કઈ ના આવડે તો ચાલે. આપણે સારું બોલીએ, સુંદર બોલીએ ને એ ભજન છે. કોઈને હર્ટ ન કરીએ. અરી આદત બુરી સુધાર લો, બસ હો ગયા ભજન. આપણી અમુક જે અન્ય લોકોને ન ગમે એવી આદત, આપણને ખુદને ન ગમે એવી કોઈ આદત, એનો થોડો સુધારો વધારો કરી લો તો એ ભજન છે. ન મંદિરમાં જાવ તો ચાલે, આમાં તમે ધ્યાન આપો તો પણ સારું એવું આપણે જીવન જીવી શકીએ. અને ભગવાન જ એમ કહે છે, તને સારું જીવન જીવવા માટે તો માનવ દેહ આપ્યો. વાણી કા સ્વર સુધાર લો, બસ હો ગયા ભજન. અરી આદત બુરી સુધાર લો, बस हो गया। आए हो तुम कहाँ से, जाना कहाँ तुम्हें। अरे आए हो तुम
कहाँ से जाना कहाँ तुम्हें, अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया। घर बार छोड़વાની જરૂર નથી, માળા 24 કલાક ન કરો, સમય ન મળે કાંઈ વાંધો નહીં, આટલું તો કરો. એક નિયમ લઈને ઊભા થાજો ભાગવત સાંભળ્યા પછી. બને એટલું પોઝિટિવ જીવો, નકારાત્મક ચિંતનથી આપણી પ્રેઝન્ટ ક્ષણને બહુ નુકસાન ન આપવું. વર્તમાન આપણો સુંદર હોય, જીવન એમાં જ છે. એટલે અહીંયા સુખદેવજીએ કહ્યું કે તારી પાસે તો 7 દિવસ છે, તને મુક્તિ કેમ ન મળે? મળશે. અરે પરીક્ષિત, તને ખબર છે ખટવાંગ નામના રાજાને 2 ઘડીનું આયુષ્ય હતું. તારી પાસે તો 7 દિવસ. જો 2 ઘડીમાં પરીક્ષિત ખટવાંગ રાજા ભગવાનના ધામમાં જઈ શકતો તો તું તો 7 દિવસ જીવવાનો છે. તને મુક્તિ મળશે, કેમ ન મળે? અરે મુક્તિ એ તો દાસી છે અને મળે છે. મુક્તિ બહુ સહેલી છે. બહુ સહેલી એટલે બહુ સહેલી, બહુ સહેલી છે. મુક્તિ માટે બહુ દોડવાની જરૂર નથી. મુક્તિ દાસી છે, પણ મુક્તિ માટેની જે મુમુક્ષા, જે ઈચ્છા હોવી જોઈએ ને, તકલીફની આ છે. નહીતર મુક્તિ એટલે સાવ સહેલું, પણ એના પ્રત્યેની ઈચ્છા, એના પ્રત્યેનો જે પ્રયત્ન હોવો જોઈએ, મુમુક્ષા, એ કેળવવાની જરૂર છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો પરીક્ષિતે, કોનું ભજન, કેનું ચિંતન ને કેનો આશ્રય? એટલે સુખદેવજીએ કહેવાની શરૂઆત કરી. શ્રી શુક ઉવાચ વર્યા નેસતે પ્રશ્ન કૃતલોક હિતમ રૂપઃ. વર્યાને સતે પ્રશ્ન કૃતલોકહિતં નૃપ. આત્મવેદ સંમતઃ પુંસામ શ્રોતવ્યાદેષુ યપરઃ. પરીક્ષિત રાજાની સામે સુખદેવજી બોલે છે. વર્યાને સતે પ્રશ્ન. તારો પ્રશ્ન બહુ સરસ છે. ઘણા લોકો પ્રશ્ન એવા કરે ને તો આમ આનંદ આવી જાય કે વાહ, પ્રશ્ન સારો, એટલું જ્ઞાન આપણને મળે છે. પ્રશ્ન ઉપર આધાર હોય છે પ્રત્યેક જ્ઞાન. કેવા પ્રશ્ન? પ્રશ્ન બહુ સરસ. નૃપઃ, રાજા, તારો પ્રશ્ન બહુ સરસ છે. આત્મવિદ સંમતઃ પૂષામ. આત્માનું શ્રેય કરવા માટે તે પ્રશ્ન કર્યો. શ્રોતવ્યાદેષુ, સાંભળ. યપર. હવે હું તને કહેવા જાઉં છું. તારે જે કંઈ કહેવાનું હતું તે કહી દીધું. હવે કેવલ તારે સાંભળવાનું છે, બીજું કાંઈ નહીં. બસ મૌન, કેવલ શ્રવણ ભક્તિ. અને પરીક્ષિત સામે બેઠા છે. સુખદેવજી બોલે છે, રાજા સાંભળ. તને ખબર છે ભગવાને જે આયુષ્ય આપી છે ને,
પણ એ આયુષ્યનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો એ માનવને ખબર નથી. વધુ પડતી આયુષ્ય માનવ એમને ખર્ચ કરી નાખે છે. કેવી રીતે? રાજા સાંભળ. નિદ્રયાની યુતેન યવાયેન ચવાવય દીવાચાર્થે હયારાજન કુટુંબે ભરણે નવા. નિદ્રયા નિયુતે નક્તમ. માણસ રાત નિંદ્રામાં વહી જાય. માણસની રાત્રિ છે એ નિંદ્રામાં, દિવસ આખો કુટુંબના ભરણ પોષણમાં વયો જાય. દિવસ અને રાત જતા રહીએ, પરિણામ એવું આવે, છેલ્લે કાળ આવે, લઈ જાય છે. નિદ્રયાનિયુતે નક્તમ વ્યવાયેન ચવાવય દીવાચાર્થે હયારાજન કુટુંબે ભરણે નવા. કુટુંબના ભરણ પોષણમાં પરિવાર માટે કંઈક કરે છે, પણ પોતા માટે શું કર્યું એ સમય પણ મળતો નથી. પછી તો રાજા, તને ખબર છે, દેહ પત્ન્ય કલત્રાદિ આત્મ સૈન્ય સ્વસત્સ્વપી તેષાં પ્રમતો નિધનમ પશ્યન અપી ન પશ્યતિ. દેહ, ગેહ, પુત્ર, પરિવાર, એના માટે માણસ બધું કરે છે. પત્ની માટે, પરિવાર માટે, પોતાના દેહ માટે, શરીર માટે માણસ બધું કરે, પણ પશ્યન અપી ન પશ્યતિ. આ બધું જોવે છે, જાણે છે, છતાં જાગતો નથી. તકલીફ એ છે. આપણે સ્મશાનમાં એટલા માટે જઈએ છીએ, કોઈને અર્થી આપનો કાંધો આપીએ, સ્મશાનમાં જઈએ. જે મૃત્યુ પામે છે ને, એ બહુ સરસ મજાનો બોધ આપે છે, હું જ્યાં જાઉં છું તારે આવવાનું છે, માટે સાવધાન. પશ્યન અપી ન પશ્યતિ. જોવે છે, આ ગયો, જાણે છે મારો વારો આવશે, છતાં અપશ્યતિ, અજાણ બની જાય. રાજા, આયુષ્યનું આવું છે. અને હે પરીક્ષિત, તસ્માદ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વરો હરિ શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યચ્છ તયા ભયમ. તસ્માત સર્વાત્મ ભારત. હે ભારત શ્રેષ્ઠ, કારણ કે ભારતનો સમ્રાટ કોઈ સામાન્ય શિષ્ય મારી સામે નથી બેઠો. પરીક્ષિત કહે, સુખદેવ કહે, તસ્માત ભારત સર્વાત્મા, ભારતનો સમ્રાટ બેઠો છે. એને સંબોધન આપે છે સુખદેવ. અને ત્યારે સુખદેવજીએ કહ્યું, માણસ જોવે છે, જાણે છે ને જાગે નહીં, પરિણામે ભટકે છે. નહીંતર આયુષ્ય કેવું છે? આકાશમાં વીજળીનો ચમકારો છે, ઘડી બે ઘડી, એમ આયુષ્ય તારું જાણજે, છે ઘડીને બે ઘડી. ધનાની ભૂમો પચાવશ્ચ ગોષ્ઠઃ ભાર્યાવૃત દેહ ગૃહમ. ધન, જમીન, પુત્ર, પરિવાર બધું અહીંયા રહી જાય, માણસ એકલો જાય. આ બધું જાણે છે, જોવે છે, જાગે નહીં. બસ સંસારમાં રહી અને ભાગવાની જરૂર નથી, સંસારમાં રહીને કેવલ જાગવાની જરૂર છે. સંસાર, પરિવાર વધારે એ કોઈને છોડવાની જરૂર નથી. આપણે જે આપણા વ્યવહારિક ધર્મ હોય દરેકને અપનાવવાના. સંસાર એટલે તો ભગવાને બનાવ્યો સંસાર કે તું રે, ના નહીં, પણ
તું જાગતો રહે, જાગીશ તો ખબર પડશે, ભાગે એ તો કાયર કહેવાય. માટે ભાગના નહીં, સિર્ફ જાગના હૈ બસ. શાસ્ત્ર મન તમને જગાડવાનું કામ કરે છે, એટલે આપણે અવારનવાર શાસ્ત્રનો સંગ કરીએ છીએ. તો રાજા સાંભળ. અને એવું નથી, માણસને ખબર છે કાળ આવશે, અને કાળ આવે ને એમને એમ નથી આવતો, નોટિસ આપે છે. એવું નથી કે આપણે છેતરી જાય, પેલા આવે એ પેલા તો સાવધાન કરે છે. અને કાળ આવે એની પહેલી નિશાની કઈ, કવિએ બહુ સરસ કહ્યું કે કાળ આવે એની પહેલી નિશાની પગ જાય, પગથી શરૂઆત કરે કાળ. ધ્યાન દેવું, આ પેલી નોટિસ. પલોઠી વાળીને બેઠા બેહાય નહીં, હાંધા દુખે, પગ પકડાઈ જાય, પેલા પગ પકડે કાળ, ચરણથી શરૂઆત. અને તમે જુઓ, તમે ઠાકોરજીના મંદિરે જાઓ, કોઈ દર્શનમાં જાઓ, પહેલા દર્શન કરવાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ચરણથી. પછી કટી મેખલા, પછી નાભી, પછી હૃદય, અને મુખ તો સૌથી છેલ્લે. આ દર્શનનો ક્રમ છે. પણ આપણે તો સીધા દર્શન જઈને મુખારબિંદ જોઈને શું વાઘા પહેર્યા છે ત્યાં પૂરતી આપણી બુદ્ધિ એક મર્યાદિત થઈ ગઈ. પણ નહીં, પ્રભુના દર્શન ચરણથી શરૂઆત થાય. એક આખો ક્રમ છે. પગ જાય એટલે કોઈ કવિએ બહુ સરસ કહ્યું કાળ વિશે, દ્રગ દ્રગ નહીં દેહ દેહ જબ ડાગ માગ પાગ પાગ માગ માગ અલગ પરમ ભાગવત ભજતે સુભાગ નર પિંગલ કાલ ભટ ફિર ઝપટ કરે. દ્રગ દ્રગ નહીં દેહ દેહ જબ ડાગ માગ પાગ પાગ માગ માગ અલગ પરમ ભગવત ભજતે સુભાગ નર પિંગલ કાલ નપટ ફિર ઝપટ કરે. તૃષ્ણદામ ચામની માં જારી કરી જામની માં જમવા જમાડવાનું, બીજાનું બગાડવાનું, એકે પૈસો આપવામાં આવ્યો નહીં કોઈને. ખાય ખાય ખલાત ને ખોતરી ખચિત તારું નક ખાય નેણ ખાય શિર નિશી ખાય ખાય. તૃષ્ણદામ ચામની માં જારી કરી જામની માં જમવા જમાડવાનું, બીજાનું બગાડવાનું, એકે પૈસો આપવામાં આવ્યો નહીં કોઈને. ખાય ખાય ખલત ને ખોતરી ખચિત તારું નખ ખાય નેણ ખાય શિર નિશી ખાય. તૃષ્ણા દામ કામ ચામની માં કંચન સોનું, આ બધી તૃષ્ણા છે, જીવી માટવાય છે. અને માટે દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેહ જબ ડગ મગ પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ ભગવદ ભજતે ભાગ નર પિંગલ પટ ફિર ઝપટ કરે. જય હો. આ કાળની નોટિસ છે. કાળ આવે ત્યારે એમને એમ ના આવે. તમે બરાબર 40 વર્ષના થાવ એટલે કાળની નોટિસ શરૂ થાય. 40 પહોંચો ને આંખનું તેજ ઓછું થાય. 41 ને 42 વર્ષે તાલા ને બેતાલા ચશ્મા લેવા પડે. તાલા બેતાલા 40 આંખનું તેજ ઓછું. આંખનું તેજ જાખું થાય ને એટલે આપણે શું કરીએ? નવા ચશ્મા લઈએ. આપણે તો આપણું તેજ જોઈએ જ છે. ભલે ને ભગવાને આંખનું તેજ જાખું કર્યું, આપણે ચશ્મા પહેરીએ. ભગવાન કઈ વાંધો નહીં, મેં તારી આંખનું તેજ થોડું લીધું તે વળી ચશ્મા પહેર્યા. એટલે ભગવાન બીજી નોટિસ આપે,
દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દે હજબ દાદ મગ પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ. એટલે ભગવાન કહે મેં તારા આંખનું તેજ ઝાખું કર્યું તે વળી ચશ્મા પહેર્યા. એટલે ભગવાન બીજી નોટિસ આપે, કાળા વાળ હોય ને ભગવાન ધોળા બનાવે અને માણસ પાછી એવો ડાયો કે ધોળા ને પાછા કાળા કરે. આપણે ધોળાના કાળા કરીએ અને ભગવાન કાળા ને ધોળા બનાવે. એટલે ભગવાન વિચારે આ મારો બનાવેલો મને બનાવવા આવે. આપણે એમ કે કદાચ ભગવાન સરનામું ભૂલી જાય, કાળા વાળ ડાઈ વાઈ કરીને બેઠા હોય ઠાકોરજીની સામે, ભગવાન કદાચ છેતરાઈ જાય સરનામું ક્યાંક ભૂલથી છેતરીએ ભગવાનને. અને આમે તમે જુઓ કાળા વાળ ને કાળું નાણું માણસને બહુ ગમે. કાળા વાળ ને કાળું નાણું. ભગવાન કાળા ને ધોળા કરીને હું તમે ધોળા ને પાછા કાળા કરીને. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, આ નોટિસ આપીને તે વળી આમ કર્યું, કઈ નહીં, ગમે એમ તો હું તારો બાપ છું. ભગવાન તો છે. એટલે ભગવાને પાછી નોટિસ આપી. સમય જાય એટલે દાંત ખરવા માંડે, 32 વિખાઈ જાય. સંસદ 32 જાય, 32 લઈ લે. અને આમે તમે જુઓ 1 થી 50 વર્ષ સુધી માણસ જ્યારે પરિવાર માટે બહુ દોડાદોડ કરે બધું ભેગું કરવામાં, પછી જમવા બેસે ને પત્ની એને સરસ મજાની ગરમ ગરમ રોટલી બનાવીને પીરસે, પણ આવ્યો એવી હોય ને ખબર ન હોય કે મારી થાળીમાં શું શું બધું આવ્યું છે, હું કેમ ખાઉં, ઢંગથી ખાઈ ન શકે. અને 50 પછી એમ લાગે કે હવે બધું વેલ સેટ છે, બધું ગોઠવાઈ ગયું છે ને હવે નિરાતે બધું ખાવું જ છે ને, જે ભેગું કર્યું છે હવે માણવાનું છે. અને 50 પછી બરાબર, કારણ કે 50 પહેલા જે પત્નીએ સરસ મજાનો એના હાથે જે કઈ પકવાનું બનાવી દીધા હોય ને લાડવા વગેરે વગેરે વગેરે, ત્યાં ખાવા ટાણી ની આગળ સમય નતો. અને પછી 50 પછી જાય એ બધું ગોઠવવા જાય ત્યાં દાંત વહી ગયા હોય, પછી શેરડી ખાવી હોય તો ખાઈ ન હગાય, પછી ચાવવાના વયા જાય, પછી 32 લગાડી દાંત વયા. એમાં એક દાદા ક્રોધ કરે છે કે જ્યાં મારા ખાવાનો વારો આવ્યો ને તું આમ કર, ભગવાનને કે મારા દાંત લઈ લે. એટલે દાંત પડ્યો લીધો હાથમાં, એ હાથમાં દાંત લઈને દાદા બોલ્યા કે આ દાંત હતા ત્યારે કેવા હતા, એ દાંત તું દાડમની કડી અને અમે તને વિધ વિધ ચીજ ખાડ્યું, પડે નગુણા તો હાડું પેલા હાલ્યો, દાંત તું દાડમ નીકળીને અમે તને વિધ વિધ ચીજું ખાડ્યું, પણ નગુણા તું તો હાડું પેલા હાલ્યા. દાંત હતા ત્યારે દાડમ નીકળી જવા. અને પછી દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ, આંખનું તેજ જાય, વાળ કાળા મટીને ધોળા થાય, દાંત પડી જાય, કાને સાંભળવાનું બંધ થવા લાગે. આ બધી કાળની નોટિસ છે, બહુ સંભળાય નહીં પછી. એટલે સાસુ વહુને એમ કે વહુ બેટા શીરો બનાવો, દાંત હોય નહીં, બોલવામાં તકલીફ, સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ ન નીકળે, મોખા દાંતે કેવું લાગે. ભાઈ સાસુને ખાવો હોય શીરો, વહુને કે શીરો બનાવો, પછી વહુ રસોડામાં સાંભળે શું, જીવો સાંભળે, શીવો સાંભળે, પણ શીરો ન સાંભળે, સાંભળે પાછો બનાવી દેવો એમ. આ બધું કાળની નોટિસ. એટલા દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ, દેહ જબ ડગમગ, પગ પગ મગ મગ, પગ જાય, આંખ જાય, કાન જાય. કાન જાય એટલે આમ તો કાન હોય પણ સાંભળવાની શક્તિ હણાઈ જાય, આંખ જાય એટલે આમ તો આંખ હોય જોવાની શક્તિ હણાઈ જાય, આમ તો પગ હોય પણ પગ ગયા, આપણે એમ કહીએ ને હવે પગ ગયા, પગ તો છે એટલે એની શક્તિ જે હોય જાય.